ओं श्री माता शरणं भव। ओं श्री अरविंद शरणं मम। समस्त को प्रणाम, सुस्वागतम। आफरिजिम 418 आम पाख गोटे प्रश्न आसी, आपण मानकर प्रश्न आसी। थॉट्स एंड आफरिजिम 418तम कारिका जड़े भाई आपण मानक भितर से प्रश्न पचारि तेणु एकुटिया कहीं जड़े बुझे आम बर ता उपर किसी समय आलोचना करवा। जो आफरिजिम आउ थे कहूँ थॉट्स एंड आफरिजिम 418 नंबरटा से थिला तार इंग्राजीटा मुझे कहीदे तार ओडियाटा कहीदेवी। 418 रे थिला इंग्राजीटा प्रथमे कहूँ कौन कहते एक्चुअली थॉट्स एंड आफरिजिम रे एटा हूँ 417 नंबर रे अच्छी जोटा आपण जानिबा को चेष्टा करूचंती किंतु आपण पाखु जोटा जाइए से 418 किंतु होपफुली मत लगुच यही जिनसटी आलोचना करने आप चिंता करूचंती। द सोल हैज नॉट टेस्टेड दाय सोल हैज नॉट टेस्टेड गॉड्स एंटायर डिलाइट इफ इट हैज नेवर had that joy of being his enemy, opposing his designs and engaging with him in mortal combat। उल्टा जिनस लिखाई आम कौन करूँ ना जिते भगवान को देखु आम से कौन करूँ ना नई जाऊ प्रणाम करूँ सी जहाँ कहते आम मानि जाऊ पूजा करूँ तेलातेली करूँ एवं से खुशी होकर था कौन बर देदेले आम पलि आसलु। यही कहानी सहित आम परिचित किंतु ये आफरिजिम लिखाई ठीक तार कौन कौन आम जहाँ करूँ तार उल्टाटा कहते जदि ता न कर तो किया नहीं किया तो किया क्या ये सब जिन न कर कौन कर श्री अरविंद कौन कहते जार तर इंग्राजीटा कहले तार ओडियाटा हूँ ओडियाटा मन रखि था जदि तुम्हें आत्मा जदि तुमर आत्मा केबे हेले परमेश्वरंकर शत्रु है तांको योजना गुड़ाकर विरोध करी तांको कौन होचंती संसारर कोनोसी युद्ध रे व्यापृत होई नाही तेबे कहिबाकु हेबो जे ताहा तांकर संपूर्ण आनंदित स्वप्न को कदापि लाभ करि पारिबो नाही। आपणक भाषा रे गोटे शब्द शुणी द बॉस इज ऑलवेज राइट जहाँ कहूँ भाई ग्रहण करनवा कौन सी जुक्ति ना जहाँ कहते बॉस इज ऑलवेज राइट आपण भी जानते से भूल कहूँ किंतु ग्रहण करनवा ये भाया कनसेप्ट आपणकर भगवान अच्छी कारण आम धरी नहीं भगवान जहाँ कहते आमको मानि ना पड़ो स्वीकार करने पड़ो झगड़ा ना कली ना लड़ई ना कि ना किंतु श्री अरविंद ए तार उल्टा जिनस कहले करना ये सब जिनस न कर कौन कर प्रथम कहले तुमर आत्मा जदि केबे परमेश्वरंकर शत्रु है रही नहीं परमेश्वरंकर शत्रु है रही नहीं परमेश्वर भगवान शत्रु है आम एक्जिस्ट करें से जो तापर जो शत्रुता मिल आम संभाली पार्टी आमर स्थिति रहीबटी गोटे साधारण भाव में आप चिंता करूँ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकार राष्ट्रपति ता मुंडरे आजिकल पशिची कौन ना मु नोबेल प्राइज पाइबी तांकर मुंडरे पशिची मु गोटे नोबेल प्राइज पाइबी पीस पाई शांति पाई तेणु से बर्तमान जहाँ को नहीं कहूँ मुंड खेलुँ कौन ना मुझे युद्ध बंद करदेली ध्वंस होता रखीदेली तेणु यही सब जिनस मु कली एटा हूँ मोर बहादुरी तार इनडायरेक्टली अर्थ हूँ पूर्व जो प्रेसिडेंट थे ओबामा बाराक ओबामा जमी नोबेल पीस प्राइज दिया मत सेमती दिज्व ठीक से भाया भारत पाकिस्तान जो किसी दिन जो 4 दिनिया संघर्ष होता से आसिक पहुँचला कौन ना मुझे सब कौन कली युद्धटा को बंद करदेली तार पूर्व जीतवा पूर्व कहला मु राष्ट्रपति हबार 24 घंटा भितर रशिया यूक्रेन युद्ध को बंद करदेली आसिक 6 मास गला एपर्तन युद्ध चलती रशिया को जो मानने ये करुँच फोन करुँच गाली पुटिन साहब गाली दौरान बसिक तेणु भारत पाकिस्तान को पाकिस्तान तो तार उपाय कर ना से सरेंडर करगला एपटे आसिक भारत पाकिस्तान युद्ध को टारिफ वार युद्ध मैं भय देखी व्यवसाय भय देखे लोभ देखी बंद करदेली
भारत मना करूला कि किसी भितर पशु नाला कि काली आपंकर पार्लियामेंट विरोधी दल मैंने कहले आमको क्लारिफिकेशन दरकार ये कहीदेला क्लारिफिकेशन सीधा कहला तार माने आम सी मूलर तार फोन भी आम रिसीव करूँ एक शुणी सारापर रागिक कौच मुझे 25% टारिफ लगे से प्रस्तुत हुआ गोटे चिंता करूँ गोटे मनीष अमेरिका हो पारे आपण भाषा ये जो जिनस हो सबुठारु ये हूँ बर्तमान 1 नंबर धनी राष्ट्र तार आधिपत्य बहुत अच्छी भाव देखा दादागिरी बहुत देखा किंतु गोटे साधारण भाव में भारत रिफ्यूज करदेला मु करी ना तू जहाँ कहूँ मिछ रशिया जिते पहुँचला सी कहला तू जहाँ कहूँ मुझे करने को राजी ना तेणु यही सब जिन जो थे कहीदे सारा सी जदि 25% पान लगुची सामान्य टी खाली सामान्य नाटा सामना सामनी किसी ना पछरे हाँ स्वीकार न करी ना कहीदे से या कहूँ आपड़ चिंता करूँ जी सचराचर भूमिर मालिक जी भगवान इच्छा अनुसार जहाँ नहीं ता हम रशिया ट्रम्प जाकर आपंकर कौन बिगाड़ी देव किसी बिगाड़ी पारनि किंतु सी जदि एमती धमकाऊँ भारत में जब मैंने माने हेडलाइन बनी जाऊँगी कहली कौन हम आशा आशंका भितर अच्छा जदि भगवान सहित लड़े कर शत्रुता हम कल्पना करुच कौन हम कल्पना करुच कौन हम किंतु श्री अरविंद आफरिजिम कहते जदि तुमर आत्मा ये मनीषर देह शरीर कथा कहूना जदि तुमर आत्मा परमेश्वर शत्रु होकर योजना गुड़ाकर विरोध न करी भगवान जो प्लानिंग डिवाइन प्लानिंग ता पछरे सब श्री अरविंद कहते देयर इज ए मीनिंग इन ईच लाइन नॉट कर्व जो प्रत्येक सरल रेखा वक्र रेखा दुख आउ सुख हस आउ कांद आनंद आउ निरानंद जहाँ भी अच्छी एपटा पछरे सेपटे पछरे भगवान गोटे प्लान अच्छे किंतु आमे कौन करूँ सब बेले से आमको जोटा सुहाए आम कौन कर ग्रहण कर नौ आमको जोटा भल लगे आम से ग्रहण कर नौ तेणु ताकू कौन कहते जदि प्रथम हूँ कौन तुम आत्मा कथा कहते आत्माटा कह केत शत्रु हम ए तो मन प्राण शरीर किसी ना मन प्राण शरीर हूँ आत्मार इंस्ट्रुमेंट तेणु मन प्राण शरीर कौन अच्छी कौन स्थिति अच्छी से ठिया हो पार भगवान आगे तेणु ये कौन हो विरोध करती किंतु ये कहते आत्मा जे कि भगवान हूँ स्पार्क ऑफ द डिवाइन तांकर डेलीगेट सीए कौन कर अपोज करवा आरंभ कर सी ये अपोज कर कारण भगवान को आम किसी चिन्हनु जानू से लोक कौटी रही आम किसी कहीपर ना कौटी स्थिति अच्छी कि गोटे समय अच्छा बोलिक आम जाचु आम स्पर्श पाऊँ समीक्षा करूँ ठीक अच्छे किंतु तुम आत्मा जानी भगवान किए से भगवान कौटी अच्छे जानी जो कि श्री अरविंद 2टी लाइन लिखिले कहले कौन द अनफेल्ट सेल्फ विदिन हु इज द गाइड आपण भितर अच्छी केमी अच्छी ना अनफेल्ड सेल्फ ताको फील भी करि पारु नांती से गाइड करिके नौची फील माने अनुभव करि पारु नांती कोठी नै करे पहुंचबे ना अननोन सेल्फ आबो ऊपर अछंती जो सेल्फ को भगवान को जो जहा को कहउचंती परमात्मा ताको अननोन एपर्यंत केही देखि नांती आपण देखि नांती मु भी देखि नै केही भी देखि नांती ताको किए नहीं कर जीव हु इज द गोल से हूँ आपंकर लक्ष्य स्थल आपन को जाऊँगी नहीं कर जीव किए से ना आत्मा आत्मा हूँ किए से ऑर्डिनरी आप गोटे सुपरसोनिक जहाज नुहे कि टेली माने कौन हो ट्रेन नुहे कि बस नुहे कि एरोप्लेन नुह से ही होती आपंकर आत्मा आत्मा जानी कौटी ना आपण भितर अच्छी आम भितर अच्छी किंतु आम ताको फील करूँ तेणु जो आत्मा को आम एपर्यंत देखी ना जो भगवान पाख आम चलीचु बर्तन में जाऊँ भगवान पाखे पहुँचू जो आम आसी निवर्तित होकर आसी विवर्तित होकर जाऊँगी केवल जदि किए जानी अनुभव कर देखी से ही आत्मा बर्तमान सीए आत्मा जाकर लड़ाई कर मन कह मु भगवान को पूजा करी कौन भगवान अपूजा रही भगवान कौन खाइक आस प्राण कह मु शक्ति जोगे नहीं पहुँचे पारबनी प्राणर कथार सब दुनिया चली ना ये शरीर कह मुझे कौन करेंगे चली चलिक जाकर पहुँचबी ये शरीर मतलब रही नहीं भगवान कौन ये मन प्राण शरीर तक इंस्ट्रुमेंट करके आत्मा कथा कहते आत्मा केबे कौन होती बेले जदि कौन कहते जदि केबे हेले परमेश्वरंकर जदि से शत्रु न हो शत्रु हवाई दियो आपड़ केमी कहते शत्रु हम श्री अरविंद गोटे बाणी मन पड़े ये आपंकर मन थी मुझे कही श्री अरविंद लिखुंट इफ आई कैंट बी राम आई वुड बी रावण मुझे राम न हो रावण होमतिया केमतिया कथा रावण गोटे नेगेटिव फोर्स आप कहते रावण हो ना हाँ इफ आई कैंट बी राम आई वुड बी रावण मुझे राम न हो कौन करी रावण हो कहीं रावण हो पछरे कौन हो रावण इज द डार्क साइड ऑफ विष्णु रावण इज द डार्क साइड ऑफ विष्णु आप लाइन करी जाऊँगी कौन ना भगवान यही पटे अच्छा कि आर पटा पूरा फांका पड़े जाऊना कहीं जाऊना जावाई राजी होना तुम से जाऊना डार्क साइड ऑफ लाइट साइड को आप देखुं रामकृष्ण आपको देखुं कि डार्क साइड रे कंस रावण अच्छा
ତାକୁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନା ନା ଆମ ଚେତନା ଯାଇନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ତାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଜୟ ବିଜୟଙ୍କୁ 3 ଥର 3ଟା ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ଅବତାର ନେଇକରି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ସତ୍ତା ଆମରି ଭଳିଆ ସେ ହେଇଥିବେ ନା କ'ଣ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନୁ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛ ଆଉ ଖାଲି ଶତ୍ରୁ ହେବନି ଶତ୍ରୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ବିରୋଧ କରିବ ଆପଣ ଯେମିତି କହିବେ ଗୋଟେ ସମୟରେ କହିବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ହେଇଥିଲା ନା ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଗଠବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ହଁ ତାହେଲେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବିକଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ଅପୋଜିସନ୍ ଅପୋଜିସନ୍ଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଅପୋଜ୍ କରିବା ଅପୋଜିସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଅପୋଜିସନ୍ଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଅପୋଜ୍ କରିବା ବିରୋଧ କରିବା ତେଣୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସିଏ କହିବେ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଅପୋଜିସନ୍ରେ କେଉଁଠି ରହିଲେ ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଇଏ ବି ସତ୍ୟ ଜାଣିଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୂତ ତାଙ୍କରି ସହିତ ସେ ଏଠି ପୃଥିବୀରେ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ବସିକରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଜନାର ବିରୋଧ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେକୌଣସି ବିରୋଧ ପ୍ରଥମେ ତ ଯୋଜନାର ବିରୋଧ କଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେବେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନାର ବିରୋଧ କରିବେ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାପୃତ ହେବ ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ତ ସେ ଯାହା ନେବା କଥା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ନାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କର ଅସ୍ତ୍ର ଧର ଇଏ କହିବ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ନା କାହିଁକି ଆସିଛୁ ଏଟାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ତୋତେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୋତେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁ ହେଉଛି ବୀରତ୍ୱ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ତୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଆ ଯୁଦ୍ଧ କର ତୁ ସିନା ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ତୋତେ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିନେମା ଥିଲା ମୋ ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି ଯେଉଁଥିରେ କି ବାଜପେୟୀ ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ଆଉ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ତା ନାଁଟା ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେଥିରେ କ'ଣ କରିଛି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଆଗରେ ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ କହିବ ତୋରା ଔକାତ କ୍ୟା ହୈ ଏଇଟା କମନ୍ ଡାଇଲଗ୍ ତୋରା ଔକାତ କ୍ୟା ହୈ এইটাକୁ କହିବା ପାଇଁ ତାକୁ 3 ଦିନ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପାଣି ହୋଇଗଲା ଝିଅ ସରମ ଝାଳ ହେଇଗଲା ପୋଷାକ ବଦଳେଇ ବେଳିକରି କ'ଣ ହେଉଛି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନକୁ ସେ କହିପାରୁନି ଯେ ତୋର ଔକାତ କି କାରଣ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କେଉଁଠି ମୁଁ କେଉଁଠି ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକରି ପଚାରିବି ଭଗବାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁତା କରିବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ତାଙ୍କର ଯୋଜନାର ବିରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଖଣ୍ଡା ଉଠେଇବି ଏ କଥା କେବେ ସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କହୁଛି କ'ଣ ପୁଣି କିଏ କରିବ ଅସୁର ହେଇଥିଲେ ଅଲଗା କଥା ଅସୁର ହେଇଥିଲେ ହଁ ଓଟା ମୁଁ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଦେବି କାରଣ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ରାବଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ସୀତାହରଣ କରିବି ତୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି କ'ଣ ତୁ ମୋତେ ମାରିବୁ ମୋର ତାର ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଯିବି କେଉଁଠିକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକକୁ ଚାଲିଯିବି ମୁକ୍ତି ପାଇକି ଚାଲିଯିବି ମୋର ସାପମୁକ୍ତ ହେଇଯିବି କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ସେ କେସ୍ ନୁହେଁ ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡାକରା ଆସୁଛି ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ତାହା ନ କରିଛି ତାହେଲେ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ତାହା ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ସହିତ କଦାପି ଏକାକାର ହେଇପାରିବନି ତା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ରାବଣକୁ କହିଲେ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କର ବଳିକି କହିଲେ ତୋତେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ପଠେଇଲେ ତୁ ଯା କାରଣ ବଳି ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇକରି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ସାଲୋକ୍ୟ ସାଯୁଜ୍ୟ ସାମୀପ୍ୟ ଏସବୁ ସର୍ବିଷ୍ଟ ପାଇକରି ତାର ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ତାର ମୁକ୍ତି ପାଇକରି ଚାଲିଯିବ ୟା ପଛରେ ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ତାକୁ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଇଏ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ପଠେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସୁଗ୍ରୀବ କେମିତି କ'ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ତା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ତାକୁ ଲଢ଼େଇ କରିକି ମାରିଲା ମାନେ ତ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ଅପବାଦ ଏମିତି ବି ପଛପଟରୁ ଲଢ଼େଇ ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ ତୀର ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅପବାଦ ଅଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ବହୁତ ଅଛି ଯାହା ଲଢ଼େଇ କର ସେ ତୋତେ ମାରୁ ତାପରେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁ ଏଇ କାମ କଲୁ ବୋଲିକରି ମୁଁ ତୋତେ କ'ଣ କଲି ନା ପ୍ରହାର କଲି ଏବଂ ତୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେଲି ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କିଏ ସେ ମନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ବଳି ତଳେ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା କାହିଁକି ମୋତେ ପଛରୁ ମାରିଲୁ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଥିଲି ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ଯାଇନାହିଁ ବରଂ ରାବଣ ଯଦି ତୋର ସୀତାକୁ ନେଇକରି ଚାଲିଗଲା କହିଥିଲେ ତ ମୁଁ ରାବଣକୁ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ତାକୁ ଆଣିକରି ମୋ କାଖରେ ଜାକିକରି ତାକୁ ଅନେକ ଥର ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମା କରେଇଛି ଆଣିକରି ସୀତାକୁ ଆଣି ପଛେଇ ତୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଆଣି ପକେଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି ମାରିଲୁ ନା ମୁଁ ସେଠି ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର କାହାଣୀ ଏ ଆତ୍ମାର କାହାଣୀ ମନକର ବୁଝିପାରିବନି ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମା ରହୁଛି କାହାଣୀ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକରି କହିଲେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୋତେ ଯଦି ମୁଁ ଆଘାତ ଦେଇଛି ମୁଁ ଛୁଇଁ ଦେଉଛି ତୋର ଆଘାତ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲାଣି ନା ହଁ ଆରେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଯଦି ତୋର ଆଘାତ କଷ୍ଟ ଚାଲିଯାଉଛି ତୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ତ ମୋତେ ମୁଁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି କରିବା ସିଏ ହେଉଛି ମନର କଥା ପ୍ରାଣରେ କଷ୍ଟ ଶରୀରରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆସୁଥିଲା ମନରେ ଯୁକ୍ତି ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ରହିଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାଗ ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିରୋଗ ହେଇଗଲେ କଷ୍ଟ ଚାଲିଗଲା
ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସୋଲ୍ଟା ଜାଣିଛି, ସୋଲ୍ଟା କ'ଣ କରିବ ନା ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଏକ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେ ରୋଲ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ରୋଲ୍ଟା ନ କରିକି ଆପଣ ଖସିକିରି ଏସ୍କେପିଷ୍ଟ ହେଇକିରି ପଳେଇଯିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବ। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିବ, ବାପ ପୁଅ ଇଏ ରାଜା ସେ ରାଜକୁମାର, ଦୁଇ ଜଣ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିବ। ଇଏ କହିବେ ଏମିତିକା କେମିତିକା କଥା, ବାପ ଅନ୍ତତଃ ତୁ ତ ରାଜା ହେବୁ। କହିଲେ ନାଇଁ, ଏଇ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସୃଷ୍ଟିର ବିଧାନ, ବହି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଭଳିଆ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ସେଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଯଦି ତାହା ନ କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱାଦକୁ ତୁମେ କେବେ ଚାଖି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି କହିଲେ ନା ଚୋରଠାରୁ ବିଦାୟ ପାଇଲେ ବି ଲାଭ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କହନ୍ତି ନା କ'ଣ ଚୋରଠାରୁ ବିଦାୟ ପାଇଲେ ଲାଭ ଅଛି ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯଦି ବିଦାୟ ଖାଇବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କଷ୍ଟ ତ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚୋର ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥିବ ନା ତେଲ ଲଗେଇକରି ଯାଇଥିବ ଦେହ ସାରା, ହାତରେ ଅଠା ଥିବ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ସୁନା ଗୁଡ଼ାକୁ ଚୋରି କରିକି ସେ ତାର ପୁଟୁଳିରେ ପୁରାଇଛି, ଗୋଟାଏ ସୁନା ହୁଏତ ସେ ଯେଉଁ ଅଠାରେ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ମୋ ଉପରେ ସେ ବିଧା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ସୁନାଟା ପଳେଇ ଆସିଲା, କଷ୍ଟଟା ହଉ ହର ମାନେ ସୁନା ମୋହର ତ ପାଇଯିବି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ନା। କାହାଣୀଟା କେମିତି ଗାଇଥିଲା? ଅସୁର ଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲଢ଼େଇ କରିକି ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅସୁର ଦେବ, ସୁର ଅସୁରଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ତ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି, କିଛି ଏଥିରେ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କହିଲେ ନାଇଁ, ତାର ପଛରେ ସତ୍ୟଟା କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ ନା। ସତ୍ୟଟା କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା, ଅସୁର ଯାଉଛି ବିଷ୍ଣୁକୁ ଆଘାତ କରିବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି, ବଡ଼ କୋପିତ ହେଇକରି ରାଗିକରି ଯାଉଛି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, ବାଟରେ ଥିବ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଇଏ ଅଛି। ନାସ୍ତି କ୍ରୋଧ ସମ ରୂପରୁ, କ୍ରୋଧ ହେଲେ ତ ଆହୁରି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନା। ହଁ ମୁଁ କରିଛି, ଯାଇକରି ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ କାହାକୁ ପାରିଲା, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଠେଇ ପଡ଼ିଲା, ଝୁଣ୍ଟିକିରି ଆଠେଇ ପଡ଼ିଲା, ସେଠୁ ଉଠିକିରି କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଆହୁରି କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଉଠେଇକିରି କ'ଣ କଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେହି ଜଣେ ଉଠିକିରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାଲିସ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଏ ସେ ନା ଯାହାକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଚମନ କରୁଛନ୍ତି, ଛୁଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କଷ୍ଟମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣାମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଅସୁର ସେଇଠି ବସିକରି ଭାବୁଛି, ଆରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ତାଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ପାଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଇଏ ମୋର ମଙ୍ଗଳ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି, ମୋତେ ମୋର କଷ୍ଟଟାକୁ ଯେମିତି ମୋ ରୋଗଟାକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଦାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କଥା। ତଥାପି ସେଠୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି କଲ? ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ସରିଗଲା, ମୋତେ ତୁମେ କାହିଁକି ମାଲିସ କରୁଛ, ମୋତେ କାହିଁକି, ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ରୋଗ କଷ୍ଟ ଚାଲିଗଲାଣି, ମୁଁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ୟାକୁ କଲ? ତାକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ତୁ ଯାଉଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଶତ୍ରୁତା, ନା ଶତ୍ରୁତା କରିବା ମଧ୍ୟ ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିନା କ'ଣ ମୋ ସହିତ କିଏ ଶତ୍ରୁତା କରେ? ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ ନ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଶତ୍ରୁତା କରିବ? ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତୁ ଶତ୍ରୁତା କର, ମୁଁ ନ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ମୋର କେହି ମିତ୍ର ହେବେ? ତା ବି ନୁହଁ, ସବୁଯାକ କରିଛୁ, ତୁ ମୋର ମିତ୍ର ବି ହେଲୁ, ଶତ୍ରୁ ହେଇଥିବ। ଯିଏ ମିତ୍ର ହେଇଛି, ଯିଏ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଛି, ସେ ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ କରୁଛି, ମୁଁ ବି ଚାହିଁଛି। ଆଚ୍ଛା ଚିନ୍ତା କଲୁ, ମୁଁ ତୋତେ କାହିଁକି ତୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲି ନା, ଏଇଥିପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲି ନା, କ'ଣ ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନି, ତୋର କଅଁଳ ପାଦଟା, ତୁ ମୋର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ କି ନ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ କି ଅଧା ଚିହ୍ନା ଅଛୁ, ତୁ ମୋର ସନ୍ତାନଟା ଯାଉଛୁ, ତୁ ଯେଉଁ ମୋ ଉପରେ ବାଜିକି ଯେତେବେଳେ ନଈପଟେ, ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ବଜ୍ର, ଏ ବଜ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ବାଜିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବୁ, କେତେ ତୋ ପାଦକୁ କଷ୍ଟ ନ ହେଇଥିବ ରେ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ମନ ବୁଝିପାରୁନି, ମନ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ବୁଝିଗଲାଣି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ବାଃ ବାଃ। ତେଣୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସେ, ଦୁଇ ତିନିଟା ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଗଡ୍ସ ଏଣ୍ଟାୟାର ଡିଲାଇଟ୍ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଡିଲାଇଟ୍ ବୋଲିକି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ଡିଲାଇଟ୍ ବୋଲିକି ଜିନିଷ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଡିଲାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିକ୍ରେଟ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି ନା ଯେ ଡିଲାଇଟ୍ ସୋଲ ଏଣ୍ଟାୟାର ଡିଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ 470 କହିଲେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କହିଲେ ଗଡ୍ସ ଏଣ୍ଟାୟାର ଡିଲାଇଟ୍। ଡିଲାଇଟ୍ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିନି, ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ବୁଝିନି, ଗଡ୍ସ ଏଣ୍ଟାୟାର ଡିଲାଇଟ୍ କେମିତି ହେବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ଡିଲାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିକ୍ରେଟ୍। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ପଢ଼ିଛି, ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାକୁ ପଢ଼ିଦେବ ଜାଣିଦେବ, ହଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଆନନ୍ଦ ମାନେ କ'ଣ? ଚିନ୍ତା କରୁନୁ ନା କ'ଣ? ପେଟ ପୁରିଗଲେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ବାଥରୁମ୍ରୁ ଆସିଗଲା ପରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନୂଆ ପିନ୍ଧିଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ,
500,000 मिलगले आनंद मिले ताले से तो एंटायर डिलाइट कहले कौन बुझुस श्री अरविंद कहते डिलाइट इज ए सिक्रेट डिलाइट इज सिक्रेट तेणु कौन करिया पड़ो सिक्रेट माने कहीं देखी पारु ना लुचिक रही श्री अरविंद कहते लर्न ऑफ प्योर डिलाइट एंड दाउ शैल्ट लर्न ऑफ गॉड प्रथमे कहते डिलाइटा हूँ सिक्रेट तेणु से सिक्रेटा को डिलाइट कौन ताको खोजिया को चेष्टा कर गोटे जिनस आप मन रखी था ना कौन जो जिनसटा को दुनिया समस्त आखिक देखा जाऊँगी तार किसी चार्म न थाए जो जिनसटा को कहीं देखिपारूना ता प्रति कौन कर आपंकर आकर्षण थाए ये जो कहले कौन ना डिलाइटा हूँ सिक्रेट देखा जाऊँगी कि ना देखा जाऊनी आपड़ जय बोलिक भाविक कहीं पछरे गोड़े गोटे मियर जय गोटे खुशी चियरफुलनेस गोटे आनंद बोलिक भावी कहीं खुश गोड़े गोटे आनंदर विभिन्न प्रकार स्तर अच्छी डिलाइट हूँ गोटे स्तर तेणु कहते सेटा हूँ सिक्रेट जब सिक्रेट हम तापर मुझे जानी बुझीनी देखनी तेणु मत सिक्रेट लगुच ना हाँ ताले कौन कले सिक्रेटा बाहर को आसो जो बाहर को आसो मुझे देखीदेवी लर्न ऑफ प्योर डिलाइट खाली डिलाइट नुहे लर्न ऑफ प्योर डिलाइट शिखा चेष्टा कर प्योर डिलाइटा कौन आ जब प्योर डिलाइटा जब आप शिखी जा आरंभ करेंगे दाउ शैल्ट लर्न ऑफ गॉड भगवान को देखा भगवान को पढ़ा भगवान को बुझार आपंकर किसी असुविधा नहीं कारण गॉड इज डिलाइट गॉड जहाँ करते से डिलाइट तेणु जब डिलाइट को पढ़ी पार जापार बुझीपार से सिक्रेस को बाहर के जब रिभिल कर देगल ताहले कौन हम ना भगवान को बुझार किसी असुविधा नहीं किंतु आम बुझा जाना प्रस्तुत अच्छु तो जाऊनु जाना चाहूनु तापर कहते तार परवर्ती अवस्था कहते पेरिसेबल एंड ट्रांजिटरी डिलाइट इज ऑलवेज सिंबल ऑफ इटर्नल आनंद चलीगला खुशी थिला चलीगला दुख माड़ी आसला कहीं खुशी कौन तू नहीं आसलु ना दुख कौन नहीं आसलु पेरिसेबल एंड ट्रांजिटरी डिलाइट इज द सिंबल ऑफ इटर्नल आनंद शाश्वत आनंदर ये हूँ रिप्रेजेंटेटिव ये हूँ संकेत कहूँ तापर कहते अनमिक्स डिलाइट ये जो आनंद मिशामिशी हो ये जमी कहला चाल गोटे आनंद है आज माने ये कही मोर कौन है ऑफिस रे दरमा अधिका पाई जाइए कि मत मिल जाइए माने जो ये मिलती आपंकर भत्ता सब मिल जाइए पूजा पूजा टाइम रे सब मिल जाइए चल जी आम दी खाइबा आनंद कहबा ना अनमिक्सड डिलाइट जोटा मिशामिशी ना ये जो ओनली द फ्री पैशनलेस सोल ओनली फॉर द फ्री पैशनलेस सोल मुक्त पैशनलेस सोल गोटे जिनस दरकार कौन ना अनमिक्सड डिलाइट गोटे तो डिलाइट कौन जानी आनंद गोटा कौन चियरफुलनेस ग्लाडनेस को गोटे गोटे देखी गोटे क्षुद्र आनंद को मुझे डिलाइट बोली लगी तेणु कहते अनमिक्सड डिलाइट आनंद पुणी जोटा अविमिश्रित से भाया डिलाइट हूँ कौन कहाँपाई ना फ्री पैशनलेस सोल सी मन प्राण शरीर ना आम जो आनंद भावी सी हूँ मन प्राण शरीर आनंद तार परवर्ती अवस्था आउ गोटे मेसेज ताकू लागिक रही जस्ट लागिक रही टे पढ़ु जानतु कौन कहते 419 कहली 420 कौन कहते कौन होती जहाँ को कहले मोर आत्मा को परमेश्वर युद्ध में परास्त कर बंदी कर नहीं मोर जो आत्मा ताकू कौन करुँच ना 420 तापर लिखिं ताको परमेश्वर युद्ध में परास्त कर बंदी कर रखिंट वर्तमान मध्य युद्ध तांकर स्मरण में अच्छी मो आत्मा बर्तमान बंदी हो जाइए युद्ध कर पारुनी से जानते मु बंदी हो जाइए ताहा वर्तमान अनेक दूर रही ताहाकु आनंद आतंक एवं विस्मयर सहित मुझे कौन कौन स्मरण करूँ जिनसटा को माँ बुझाऊँच तांकर शत्रु हेबार आनंद यही कथाटा श्री अरविंद कौन कहना चाहते जो शत्रु होती मुझे शत्रु हेबी शत्रु हेले भी आनंद मिल मोर आत्मा बंदी यहीटा को कौन कर माँ ताको बुझाई जोटा मुझे कहूँ एठार मध्य सही कथा कहते कौन कारण कहते निज अनुभूति विषय में तुमको माँ कहते कहीपरि मते प्राय 25 वर्ष बयस माँ एक्सपीरियंस कहते पर्यंत मु केवल विभिन्न धर्म में वर्णित होता ईश्वर विषय जानी जहाँ सब बही लिखाई धर्म में वर्णना है केवल तारी विषय जाऊँगी टिल आई वाज 25 माँ कहते 25 वर्ष पर्यंत मनीष मैंने जपरी भाव में कौन कर सर्जना करी भाव में भावुली से जमी आप भगवान भावी जमी पूजा कर पोशाक पिंधाऊँ जमी पाखे समर्पण कर मुझे करूली एवं आदौ आ कौन मूल्य दे कौन करूँ ना पाइबा चेष्टा करूँ कौन मूल्य देकरी मिली तो जाऊँगी मुझे कहीं मूल्य देवी कहीं कठोर साधना करी किसी पाऊनी मुझे अस्तित्व को अस्वीकार करूली सतरे अच्छा कि नहीं से अस्वीकार करूली मात्र यही कथाटा को अति निश्चित भाव में अनुभव करूली जे जदि जड़े ईश्वर प्रकृत में केउठी थांती तेबे अवश्य मुझे घृणा करी आपड़ तेलौली कहले मुझे तेला तेली कम करूनी अस्तित्व को मुझे कौन करूँ अस्वीकार करूनी
ମୁଁ ଜାଣୁଥିଲି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଛି ନହେଲେ ପୃଥିବୀ ଚାଲୁଥିଲା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଯେ ଅତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଯଦି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଠି ଜଣେ ଥାଆନ୍ତେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଘୃଣା କରିବି। ଇଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ବାଣୀ, କାରଣ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କଲି। ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଦରକାର ନଥିଲା, ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କଲି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲି ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଅଧିକାଂଶ ଧର୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କେବଳ ଏହି ପରମ ମହାଶତ୍ରୁ ବୋଲି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନା ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ 1914 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସିଲି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲି, ସେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ କ'ଣ, ସ୍ଥିତି କ'ଣ, କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି, ଡିଲାଇଟ୍ କ'ଣ, ଆତ୍ମା କ'ଣ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର କ'ଣ, ମୁଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲି ଯେମିତି କହିଲା ନା ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ଲେଟ୍ ହେଇଗଲି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ଲେଟ୍ ହେଇଗଲି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ପାଇଲି, ତାପରେ ମାଙ୍କର କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ମାଙ୍କର କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସୋଲ୍ ଆଉ ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍ଙ୍କର କଥା, ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କଥା। ଇଏ ଜିନିଷ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଛୁଇଁବ, ଆମ ମନକୁ କେମିତି ଛୁଇଁବ। କିଛି କିଛି ଆମେ ଥିଓରିଟିକାଲି ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତା ଭିତରକୁ ଆମର ପ୍ରବେଶ ବହୁତ ରେୟାର, କ୍ୱଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ। ବେଶୀ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇଛୁ କି ନାହିଁ କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଚାଲ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବା, ଅସୁରମାନେ ଅନେକ ଥର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବିଭୀଷଣ ଭଳି, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ବୁଝିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିଗଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରିଭଲ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ରିଭଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲାନ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡା ଧରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାମାନେ ସବୁ ଯାକ ଆମେ କହିଲୁ ଅସୁର ଗୁଡ଼ାକ ନିପାତ ହେଇଯିବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ନାଇଁ, ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସତ୍ତା ଅଛି। କାରଣ ଆଲୋକର ସତ୍ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଫ୍ ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ରାମ ଆଇ ଉଡ୍ ବି ରାବଣ, ଫର ରାବଣ ଇଜ୍ ଦ ଡାର୍କ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ବିଷ୍ଣୁ। ଏନଲାଇଟେଣ୍ଡ ସାଇଡ୍, ଆଲୋକିତ ପଟରେ ଯେମିତି ଆପଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆର ପଟଟା ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି କଂସକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାବଣକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଯଦି ଥିବେ, ଯଦି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର କଥା। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର କଥାକୁ ମନ ନେଇକରି ବିଚାର କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆତ୍ମା ପାଖରେ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମଥା ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ନେଇକରି ଆମେ ରହିଛୁ, ଆତ୍ମା ଆମ ପାଖରେ ଆସିକରି ବସୁ, ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରହିଛୁ। ଯେମିତି ମା କହିଲେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ଠିକ୍ ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଫରିଜିମ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଯେଉଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସ୍ମରଣରେ ଆସୁଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ନାଚୁରାଲି ମୁଁ ତ ଯିବି ତାକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ମାଆଟା ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି, ବାପା ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ନା ଇଏ ମୋର ବାପା ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋର ମା ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଥାଉ। ତେଣୁ ଥିବେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ପୁଅଟା ଖାଇ ପିଇକିରି ମାଆର ପିଶାଚ ମାଆର ଛାତିରେ ବସିକି ରକ୍ତପାନ କରୁଛି, ପୁଅଟା କ'ଣ ଆନନ୍ଦରେ ବସିକିରି ଖାଇ ପିଇକି ରହିବ? ତାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ମାରିଦିଏ ବୋଲିକିରି ମାରିଦେଲା, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମରିଦେଲା, କାଟିଦେଲା, କିଏ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପରଶୁରାମ। କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ଯେମିତି ତୋ କଥା ରଖିଲି, ବାପା ତୁମ କଥା ରଖିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମୋ କଥା ରଖ, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଯେମିତି ସ୍ମରଣ ନ ଆସିବ, ସେ ଜାଣିବେ ନା ଯେ ମୁଁ ମାରିଥିଲି ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛ ଏବଂ ତୁମରି କଥାର ସବୁ ଜାଗା ହେଇଛି, ଏକଥା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର କଥା, ଆତ୍ମାର ଯୁଦ୍ଧ, ଆତ୍ମାର ସନ୍ଧାନ। ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତେଣୁ ଆତ୍ମାମୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଜର୍ଣ୍ଣି ହେଉଛି କ'ଣ? ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତ ନାହିଁ, କହିସାରିଲେଣି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର। ଆତ୍ମାର ଜର୍ଣ୍ଣି, ଆତ୍ମା ନେଇକି ପୁରା ଥୋଇବ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା, ବୁଝିବା ନାହିଁ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭିତରେ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରିବନି। କେବେ ଆତ୍ମାରେ ରହିବା ମାନେ ଆତ୍ମା ଯାହା କରିବ ସେଥିରେ ଆମେ ଧର ବୁଝିବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେଇ ଆତ୍ମାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ପରମାତ୍ମା କହିବେ। ଲଢ଼େଇ କର, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କର। ଶିବ ଯେମିତି ଡାକୁଥିବେ, ଶିବଙ୍କର ପରଶୁରାମଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା ପରଶୁରାମଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଥିବ, ଲଢ଼େଇ କର, ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ତତେ ହୁଙ୍କାର ଦେଉଛି, ତୁ ଲଢ଼େଇ କର। ଏବଂ ତାକୁ ଯାଇଥିବେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ। ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିଥିବ, ସେ କ'ଣ ଲଢ଼େଇ କରିନଥିବ? ସେତେବେଳେ କହିବେ ନାହିଁ କେଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଲଢ଼େଇ ହେଇଗଲା। ଏନିୱେ, ସମୟର ଆହ୍ୱାନ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବିରାମ ଦେବା, ପୁନର୍ବାର ଆସନ୍ତାକାଲି ଭେଟିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।